Good morning, student. Today we learn about the equilibrium price determination and some numericals about the demand and others. So we first start with equilibrium price determination. The equilibrium price is the market economy determined at the point where the demand and supply are balanced. At this price, the quantity demanded by the customer is equal to the quantity supplied by the producer. The determinant of the equilibrium price can be explained with the help of the following table and diagram. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला इक्विलिब्रियम दिलेलं आहे. प्राईज त्याच्यानंतर डिमांड अँड सप्लाय याच्यामध्ये इक्विलिब्रियम कसं होतं हे दिलेलं आहे. म्हणजेच इतर डिटरमाइंड जेव्हा प्राईज आणि डिमांड डिमांड अँड सप्लाय हा जेव्हा बॅलन्स असतो तेव्हा डिटर्मिनंट कशा पद्धतीने कोणत्या पॉईंटवर असतात हे आपल्याला दिलेलं आहे. ते आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. म्हणजेच प्राईज ही सेम असताना आपल्याला जी प्रोडक्टची क्वांटिटीची डिमांड असते किंवा कस्टमरने केलेली क्वांटिटी डिमांड आणि प्रोड्युसरने केलेलं सप्लाय हा जेव्हा इक्वल असतो त्यालाच आपण इक्विलिब्रियम असं म्हटलं जातं. ते आपल्याला पुढे दिलेले चार्टच्या माध्यमातून डायग्रामच्या माध्यमातून दिलेलं आहे. आपण पुढे चार्ट पाहणार आहोत. In this chart, the first column is price of the price per liter of milk, then quantity demanded in liters, then quantity supply in liters, then market status and price changes. This column are included in table. So the price of the milk is 5 rupees. The demand is 8 liter and supply is 16 liter. Means the price is higher, supply is more than demand. So this is a surplus. Market status is surplus. The price change is decline. Then the price per liter is 4 rupees. So demand is 10 liter and quantity supply is 14 liter. So this is a surplus situation in market. Then third one is price per liter is 3 rupees and the demand is 12 rupees and also supply is 12 liters. It is a equilibrium. This is a balance between the supply and demand. So it is a market price change is balance. Then the price is 2 rupees. The demand is 14 liter and the quantity is 6 liter. So it is deficit. There are demand is more than the supply. Then the price is 1 rupees. Quantity demanded is 18 liter and the supply is 2 liter. So it is also deficit. Means the quantity demanded is more than the quantity supply. In the above table, initially when the price is higher, supply is more than the demand. This leads to be decline in the price. When the price is 3 per liter, demand is equal to the supply. If price is rupees 2 per liter, demand will be increased and demand will be increased and demand will be more than the supply. This is excess demand will lead to the rise in the price and the equilibrium price will be restored at the equilibrium point where the either a storage nor a surplus. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला टेबल दिले आहे. टेबलमध्ये फर्स्ट कॉलम येतो म्हणजे प्राईस, नंतर क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाय, मार्केट स्टेटस अँड प्राईस चेंज अशा प्रकारचे आपल्याला कॉलम दिलेले आहेत. त्यामध्ये जेव्हा प्राईस दुधाची प्राईस ही 5 लिटर होती 5 रुपये होती लिटर मागे, तेव्हा आपल्याला डिमांड ही 8 लिटरची दिसून आली आणि क्वांटिटी सप्लाय केला जात होता तो 16 लिटरचा. म्हणजे सप्लाय आपल्याला जास्त दिसून आला. परंतु जेव्हा प्राईस ही आपल्याला 3 रुपयापर्यंत कमी झालेली दिसली तेव्हा आपल्याला डिमांड ही 12 दिसली, त्याचबरोबर सप्लाय देखील आपल्याला 12 दिसला. त्यालाच आपण इक्विलिब्रियम असं म्हटलं जातं. म्हणजे डिमांड अँड सप्लाय जेव्हा इक्वल असते त्यालाच आपण इक्विलिब्रियम असं म्हटलं जातं. परंतु जेव्हा प्राईज ही 2 रुपयापर्यंत आली तेव्हा आपल्याला डिमांड हा 14 झालेला दिसला आणि सप्लाय हा आपल्याला 16 लिटरपर्यंत कमी झालेला दिसला. म्हणजे जेव्हा प्राईज ही कमी झाली तेव्हा आपल्याला डिमांड वाढताना दिसते परंतु सप्लाय हा कमी झालेला होतं. त्यालाच आपण डिफिसिट मार्केट स्टेटस असं म्हटलं जातं. म्हणजेच आपल्याला वरती दिलेल्या टेबलमध्ये आपल्याला असं आयडेंटिफाय करून येतं की जेव्हा प्राईज ही हायर असते तेव्हा आपल्याला सप्लाय देखील हा जास्त दिसतो आणि प्राईज ही कमी झालेली असते तेव्हा आपल्याला सप्लाय हा कमी झालेला दिसतो. त्याचबरोबर
एका ठराविक विशिष्ट प्राईजला आपल्याला सप्लाय आणि डिमांड हा इक्वल झालेला दिसतो, परंतु त्या प्राईजच्या नंतर जर प्राईज खाली आली तर आपल्याला डिमांड हा डिमांड हा वाढलेली दिसते आणि सप्लाय हा कमी झालेला दिसतो. अशा प्रकारे आपल्याला सिच्युएशन ही मार्केटमध्ये दिसून येत असते. ज्याप्रमाणे प्राईजमध्ये चेंज होत असतात त्याच्याप्रमाणे आपल्याला डिमांड आणि सप्लायमध्ये चेंज होताना हे दिसून येतात. परंतु जेव्हा प्राईज फिक्स असताना एखादी प्राईजवरती डिमांड आणि सप्लाय ही जेव्हा इक्वल असते त्याला आपण इक्विलिब्रियम असं म्हटलं जातं. त्यामध्ये प्रोडक्टचं शॉर्टेज देखील नसतो आणि स्टोरेज देखील नसतं. अशा पद्धतीचं सिच्युएशन मार्केटमध्ये असते. म्हणजे प्रोडक्टचं स्टॉक देखील जास्त प्रमाणात नसतो, त्याचबरोबर त्याचा शॉर्टेजही मार्केटमध्ये होत नसतो. अशा प्रकारच्या सिच्युएशनला आपण इक्विलिब्रियम असं म्हटलं जातं. वरती दिलेल्या डायग्रामच्या माध्यमातून आपण खाली ग्राफच्या माध्यमातून देखील ते शो करू शकतो. ते आपण पुढे डायग्रामच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. In the above diagram, the demand curve slope downward from left to right indicates that the inverse relationship between the price and the quantity demanded. The supply curve slope upward, implementing more will be supplied at the higher price and less will be supplied at the lower price. The two curves intersect at point E, where the quantity demanded is balanced with the quantity supplied. The equilibrium price is rupees 3 per liter and the equilibrium quantity demanded at the supplied is 12 liter of milk. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपण वरती दिलेल्या टेबलच्या माध्यमातून डायग्रामच्या माध्यमातून देखील इक्विलिब्रियम कशा पद्धतीने होतं, म्हणजे कशा पद्धतीने इफेक्ट करतं ते आपल्याला दिसून येतं. म्हणजेच आपल्याला दिलेल्या डायग्राममध्ये वाय ॲक्सिसवरती आपल्याला प्राईस दिलेली आहे आणि एक्स ॲक्सिसवरती आपल्याला क्वांटिटी डिमांडेड अँड सप्लाय म्हणजेच किती प्रमाणात क्वांटिटी डिमांड झाली आणि सप्लाय झाला हे दिलेलं आहे. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला आयडेंटिफाय करता येतं की जेव्हा प्राईस हाय होती तेव्हा आपल्याला डिमांड ही आपल्याला कमी झालेली दिसली, परंतु सप्लाय हा त्याचा जास्त झालेला दिसला. त्याचबरोबर प्राईस ही कमी झाली, त्याचबरोबर आपल्याला डिमांड देखील वाढताना दिसली आणि सप्लाय हा कमी होताना दिसला. म्हणजेच आपल्याला वाय ॲक्सिसवरती प्राईस दिलेली, त्याच्यानुसार आपण आयडेंटिफाय करू शकतो की प्राईस जेव्हा 5 रुपयापर्यंत होती तेव्हा डिमांड आपल्याला 8 युनिटपर्यंत कमी झालेली दिसून आली. परंतु जेव्हा ती प्राईस आपल्याला कमी होताना दिसली, 1 रुपयापर्यंत जेव्हा प्राईस आली तेव्हा आपल्याला डिमांड ही आपल्याला 18 युनिटपर्यंत वाढलेली दिसून येते. परंतु सप्लायमध्ये तसं नाही आहे. सप्लाय जेव्हा वाढला होता, सप्लायच्या वेळी जेव्हा प्राईस वाढली होती म्हणजेच 5 रुपयापर्यंत प्राईस गेली होती तेव्हा आपल्याला 16 युनिटपर्यंत सप्लाय हा झालेला दिसला. परंतु जेव्हा प्राईस 1 रुपयापर्यंत आली तेव्हा आपल्याला 2 युनिटपर्यंत सप्लाय हा कमी झालेला दिसला. परंतु आपल्याला हे 2 कर्व इंटरसेक्ट झालेले दिसतात ई पॉईंटवरती. म्हणजे जेव्हा दुधाची प्राईस ही 3 रुपये होती तेव्हा आपल्याला दोघांमध्ये इंटरसेक्शन झालेलं दिसून येतं. म्हणजे डिमांड आणि सप्लाय हे आपल्याला इक्वल दिसून येतात. 12 लिटर हा डिमांड अँड सप्लाय हा आपल्याला इक्वल दिसून येतो. म्हणजेच इक्विलिब्रियम सिच्युएशन ही आपल्याला ई पॉईंटवर दिसून येते. म्हणजे त्याच्या माध्यमातून आपण आयडेंटिफाय करू शकतो की इक्विलिब्रियम प्राईस म्हणजेच इक्वल प्राईस जेव्हा त्या प्रोडक्टची प्राईस 3 रुपये असेल तेव्हा आपल्याला इक्विलिब्रियम मार्केटमध्ये दिसून येईल. म्हणजे त्या वेळेला आपल्याला त्या प्रोडक्टची डिमांड ही आपल्याला डिमांड अँड सप्लाय हा 12 लिटरपर्यंत दिसून येईल. त्यालाच आपण त्याच अमाऊंटला आपण इक्विलिब्रियम प्राईस आणि इक्विलिब्रियम सप्लाय किंवा डिमांड असं म्हटलं जातं. द इक्विलिब्रियम प्राईस विल बी चेंज व्हेअर देअर इज अ चेंज इन डिमांड और सप्लाय और बोथ. फॉर एक्झाम्पल, सप्लाय रिमेनिंग द सेम इन इफ डिमांड इन्क्रीज द कर्व विल बी शिफ्ट टू राईट and there will be the rise in the equilibrium price. So the other hand, if there is the increase in supply, the demand remaining the same, the price will fall. The following figure explain the above conditions. In figure 2.40, demand increase while the supply remaining the same. Since the demand exceed supply, the price rise from the OP to OP1. In figure 2.15, the increase in supply, demand remaining the same case, in the price will falls. The above analysis of demand and supply and the determinant of the equilibrium price shows the working of the price mechanism is free enterprise economy. The concept of the demand and supply developed by Alfred Marshall are fundamental to economics. Together they help solve the problem of the what to produce, how to produce, and whom to distribute.
म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला एक सप्लाय आणि डिमांड किंवा दोघांमध्ये जेव्हा चेंज होतो त्यामध्ये तेव्हा आपल्याला इक्विलिब्रियम प्राईजमध्ये चेंज झालेलं दिसून येतो. म्हणजे ज्याप्रमाणे सप्लाय आणि डिमांडमध्ये ज्याप्रमाणे चेंज होईल त्याप्रमाणे आपल्याला इक्विलिब्रियम प्राईज ही देखील आपल्याला चेंज होते. फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर जर सप्लाय जर सेम राहिला आणि डिमांड जर वाढली तर आपल्याला तो कर्व शिफ्ट होताना दिसतो. तो कर्व आपल्याला राईट साईडला शिफ्ट होताना दिसतो. परंतु जेव्हा एखाद्या युनिटच्या सप्लायमध्ये चेंज होतो, डिमांड सेम असते आणि जेव्हा सप्लायमध्ये चेंज होतो तेव्हा आपल्याला प्राईजही कमी झालेली दिसून येते. आपण खाली दिलेल्या डायग्रामच्या माध्यमातून हा डिफरन्स जाणून घेऊया. म्हणजेच कशा पद्धतीने चेंज होतो आणि कशा पद्धतीने इक्विलिब्रियम प्राईज ही आपल्याला चेंज होताना दिसते. आपल्याला फर्स्ट डायग्राम दिली म्हणजे ती 2.4. त्याच्यामध्ये आपल्याला असं आयडेंटिफाय करण्यात आलं की सप्लाय हा सेम आहे आणि डिमांडही आपल्याला कमी जास्त झालेली दिसून येते. त्याचबरोबर आपल्याला प्राईस देखील त्यामध्ये वाढलेली दिसून आली. म्हणजेच प्राईज ही OP वरून OP1पर्यंत आपल्याला वाढलेली दिसून आली. परंतु त्याचबरोबर आपल्याला डिमांड देखील त्या प्रोडक्टची वाढलेली दिसून आली. म्हणजेच OQ वरून OQ1पर्यंत आपल्याला डिमांड देखील वाढलेली दिसली. त्यामुळे आपल्याला जी इक्विलिब्रियम प्राईज होती ती आपल्याला P1 आणि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ही आपल्याला Q1 अशा पद्धतीने आपल्याला चेंज झालेली दिसून येते. म्हणजे जेव्हा डिमांडवरती इफेक्ट झाला, डिमांड जेव्हा वाढली त्यावर आपल्याला प्राईज देखील वाढलेली दिसून आली आणि त्याचबरोबर आपली इक्विलिब्रियम प्राईज ही आपल्याला वाढलेली दिसून येते. आपण सेकंड डायग्राम जर बघितली 2.15 तर त्यामध्ये आपल्याला पहिलं वाय ॲक्सिसवरती प्राईस दिलेलं आहे, एक्स ॲक्सिसवरती डिमांड आणि सप्लाय दिलेलं आहे. त्याच्या माध्यमातून आपण पाहूया आपली जेव्हा प्राईस P होती तेव्हा आपल्याला सप्लाय हा Qवरती दिसला. परंतु जेव्हा प्राईस कमी झाली P1पर्यंत आली तेव्हा आपल्याला सप्लाय देखील वाढलेला दिसला. म्हणजेच सप्लाय हा Q1पर्यंत गेला तेव्हा आपल्याला प्राईज ही कमी झालेली दिसली. अशा पद्धतीने सप्लाय कर्ववरती देखील आपल्याला इफेक्ट झालेला दिसून येतो. म्हणजेच जेव्हा प्राईज वाढली तेव्हा सप्लाय कमी झालेला दिसला आणि प्राईज कमी झाली तेव्हा सप्लाय हा कमी झालेला दिसला. अशा पद्धतीने आपल्याला सप्लायवरती त्याचा इफेक्ट झालेला दिसला. परंतु त्याच्या माध्यमातून आपल्याला ही आपल्याला कमी जास्त होताना दिसून आला. अशा पद्धतीने आपल्याला सप्लाय आणि डिमांड यांच्यामधील डिफरन्स आपल्याला इक्विलिब्रियम प्राईजवरती कशा पद्धतीने इफेक्ट होतो हे आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. ही कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड मार्शल यांनी डेव्हलप केलेली आहे. त्यांनी अशा पद्धतीची ही कॉन्सेप्ट डेव्हलप केली आहे इक्विलिब्रियम प्राईज किंवा इक्विलिब्रियम क्वांटिटीची. याच्या माध्यमातून आपण आयडेंटिफाय करू शकतो की आपण कोणत्या प्रकारचे प्रोडक्ट प्रोड्यूस केले पाहिजेत, त्या कशा पद्धतीने प्रोड्यूस केले पाहिजे, त्याचबरोबर कशा पद्धतीने ते डिस्ट्रीब्यूट केले पाहिजे हे आपण या डायग्रामच्या माध्यमातून, या ॲनालिसिसच्या माध्यमातून आपण इझिली आयडेंटिफाय करू शकतो. नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल फॉर द युनिव्हर्सिटी एक्झाम. म्हणजेच आपल्याला एक्झामच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने काही न्यूमेरिकल्स दिलेले आहेत ते आपण आता पाहणार आहोत. एक्झाम्पल फर्स्ट, द डिमांड इक्वेशन फॉर द शुगर इज गिवन ॲज QDS इज इक्वल टू 200 minus 5 PS and the price of the sugar is given below table. Price is sugar is equal to 5, 10, 15, 14. Quantity is not shown. So the question answer the following questions. Calculate quantity of the demand for the sugar and given price. Next is with the help of the above demand schedule draw the demand curve, and third one is calculate price elasticity of the demand when the price change from 10 to 15. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला काही न्यूमरिकल्स दिलेले आहेत ते आपण आता सॉल्व करायचे आहेत. त्यामध्ये आपल्याला फर्स्ट एक्झाम्पल दिलं आहे, त्यामध्ये आपल्याला डिमांड इक्वेशन आपल्याला दिलं आहे. त्यामध्ये शुगरचं डिमांड इक्वेशन दिलेलं आहे. त्यामध्ये डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 200 minus 4 PS अशा पद्धतीने आपल्याला इक्वेशन दिलेलं आहे. त्यामध्ये आपल्याला टेबलमध्ये आपल्याला प्राईस दिलेली आहे शुगरची. त्यामध्ये प्राईस 10, 15, 10, 5, 10, 15, 20 अशा पद्धतीने 4 प्राईज आपल्याला दिलेले आहेत. त्याच्यानंतर आपल्याला खाली काही क्वेश्चन दिलेले आहेत. त्याच्यामध्ये पहिला क्वेश्चन आहे कॅल्क्युलेट क्वांटिटी ऑफ द डिमांड फॉर शुगर ॲट द गिवन प्राईज. म्हणजे दिलेल्या प्राईजनुसार आपल्याला क्वांटिटी डिमांड किती पद्धतीने असेल डिमांड आपल्याला ते आयडेंटिफाय करायचं आहे वरच्या दिलेल्या इक्वेशनच्या माध्यमातून. त्याच्यानंतर त्याच दिलेल्या इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून आपल्याला डिमांड शेड्यूल ड्रॉ करायचं आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला जेव्हा प्राईज ही 10 वाजून 15 गेली तेव्हा आपल्याला प्राईज इलॅस्टिसिटी त्याच्या माध्यमातून आपल्याला प्राईज इलॅस्टिसिटी कॅल्क्युलेट करायची आहे. ती कशा पद्धतीने केली जाते आता आपण ते खाली दिलेल्या सोल्युशनच्या माध्यमातून पाहणार आहोत.
तर आपल्याला पहिला क्वेश्चन होता कॅल्क्युलेट द क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ द शुगर ॲट द गिवन प्राईस, म्हणजे दिलेल्या प्राईजनुसार आपल्याला किती क्वांटिटी डिमांड असेल, तर क्वांटिटीला किती प्रमाणात डिमांड असेल ते इक्वेशनच्या माध्यमातून आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. तर डिमांड इक्वेशन आपल्याला दिलं आहे क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 200 मायनस 5 पीज, अशा पद्धतीचं इक्वेशन दिलेलं आहे. आता 5 पीच्या जागेवर आपल्याला दिलेलं प्राईस घालून ते सॉल्व करायचं आहे. जेव्हा प्राईस 5 रुपये होती तेव्हा आपल्याला सॉल्व करताना 200 मायनस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 अशा पद्धतीने इक्वेशनमध्ये आपण प्राईस घातल्या. प्राईस घातल्याच्यानंतर 5 इंटू 5 25 मायनस 200 इज इक्वल टू 175 अशा पद्धतीने, म्हणजेच जेव्हा शुगरची प्राईस ही 5 रुपये होती तेव्हा 175 किलोग्रॅम इथपर्यंत डिमांड होती. परंतु जेव्हा नेक्स्ट प्राईस दिलेली आपल्याला 10 रुपीज, मग 200 मायनस 5 इंटू 10 50 मायनस 200 इज इक्वल टू 150, म्हणजे जेव्हा प्राईस ही 10 रुपयापर्यंत आली तेव्हा आपल्याला 150 इतकी डिमांड कमी झाली दिसली. त्याच्यानंतर प्राईस जेव्हा 15 रुपयापर्यंत गेली आपल्याला त्याच्यानंतर 200 वजा 5 गुणिले 15 75 मायनस 200 अशा पद्धतीने आपल्याला 125 इथपर्यंत डिमांड ही कमी झालेली दिसून आली. त्याच्यानंतर आपल्याला प्राईस दिलेली आहे 20 रुपीज आपण इक्वेशनमध्ये घातल्याच्यानंतर 200 मायनस 5 गुणिले 20 गुणिले 5 100 मायनस 200 इज इक्वल टू 100, म्हणजेच जेव्हा प्राईस ही 20 रुपीज आलेली तेव्हा आपल्याला डिमांड ही 100 रुपीज. अशा पद्धतीने आपण इक्वेशनच्या माध्यमातून आपण डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. नेक्स्ट क्वेश्चन होता विथ द हेल्प ऑफ द अबाव डिमांड शेड्यूल ड्रॉ द डिमांड कर, म्हणजे दिलेल्या वरच्या डिमांड शेड्यूलच्या माध्यमातून आपल्याला डिमांड कर ड्रॉ करायचं. म्हणजेच आपण पहिली आपल्याला फक्त प्राईस दिली होती त्याच्या माध्यमातून आपण डिमांड किती प्रमाणात डिमांड असेल ते आपण आयडेंटिफाय केलं. ते आपल्याला फक्त आता डायग्रामच्या माध्यमातून म्हणजे डिमांड करच्या माध्यमातून आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं आहे. तर वाय ॲक्सिसवरती आपण प्राईस अलोकेट केली, त्याच्यानंतर एक्स ॲक्सिसवरती डिमांड अलोकेट केली. म्हणजे प्राईस अलोकेट करताना आपल्याला प्राईस दिली आहे एका इक्वलमध्ये दिले, म्हणजे 5, 10, 15, 20 अशा पद्धतीने प्राईस दिलेली. तर आपल्याला डिमांड देखील त्याच पद्धतीने मिळेल 50, 100, 150 आणि 200 अशा पद्धतीने आपल्याला इक्वल इक्वेशनमध्ये आपल्याला डिफरन्समध्ये आपल्याला डिमांड ही देखील मिळालेली आहे. मग त्याच्या माध्यमातून जेव्हा वाय ॲक्सिसवरती आपण पाहू शकतो की 20 पर्यंत डिमांड होती, तेव्हा 20 रुपयापर्यंत प्राईस होती, तेव्हा आपल्याला डिमांड ही 100 याच्यावरती आपण अलोकेशन करून घ्यायचं. त्याच्यानंतर डिमांड प्राईस ही 50 आल्याच्यानंतर त्याची डिमांड आपल्याला मिळाली 125, मग 125च्या तिथे आपण पॉईंट करू शकतो. त्याच्यानंतर आपल्याला 10 रुपये प्राईस होती तेव्हा आलेलं 150 आपल्याला डिमांड आले, मग 150च्या इकडे आपण पॉईंट करून घ्यायचा. आणि त्याच्यानंतर 5 रुपये प्राईस असताना आपल्याला 175 इथपर्यंत आपल्याला डिमांड गेलेली दिसली, मग तिथे आपण पॉईंट करून त्याच्यानंतर ते पॉईंट आपण एका लाईनच्या माध्यमातून ड्रॉ करू शकतो. अशा पद्धतीने आपण डिमांड कर हा ड्रॉ करू शकतो. देन थर्ड क्वेश्चन होता कॅल्क्युलेट द प्राईस इलेस्टिसिटी ऑफ द डिमांड व्हेन द प्राईस चेंज फ्रॉम 10 to 15. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला वरती दिलेल्या डिमांड शेड्यूलच्या माध्यमातून आपल्याला प्राईस इलेस्टिसिटी आयडेंटिफाय करायची आहे. जेव्हा प्राईस ही 10 रुपयापासून 15 रुपयांपर्यंत वाढेल तेव्हा आपल्याला त्यामध्ये प्राईस इलेस्टिसिटी किती असेल हे आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं आहे. त्यासाठी आपल्याला प्राईस इलेस्टिसिटी आपण कशी कॅल्क्युलेट करू शकतो, तर आपल्याला इक्वेशन दिलेलं आहे इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवायडेड बाय डेल्टा पी इंटू क्यू अशा पद्धतीने आपल्याला इक्वेशन दिलं आहे. त्याच्यामध्ये डिमांड इलेस्टिसिटी आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. तर त्यासाठी आपल्याला पहिलं डेल्टा क्यू आणि डेल्टा पीची प्राईस, म्हणजेच क्यूमध्ये म्हणजे क्वांटिटी डिमांडेड याच्यामध्ये किती प्रमाणात डिफरन्स आहे आणि प्राईजमध्ये किती प्रमाणात डिफरन्स झाला हे आपल्याला पहिला आयडेंटिफाय करून घ्यावं लागेल. त्याच्यासाठी आपल्याला हायर डिमांड आणि लोअर डिमांड यांच्यामधला डिफरन्स आपल्याला आयडेंटिफाय करायचा लागेल. म्हणजेच 10 रुपयाची त्यावेळी 10 रुपये प्राईज होती तेव्हा आपल्याला डिमांड ही 150 होती, तर 15 रुपये झाल्याच्यानंतर 50 रुपये झाल्याच्यानंतर आपल्याला प्राईज ही क्वांटिटी ही 125पर्यंत कमी झालेली दिसली. आपल्याला यामध्ये डिफरन्स हा 25चा क्वांटिटी इतका आपल्याला 25 युनिट इतका आपल्याला डिफरन्स आढळून आला. त्याच्यानंतर डेल्टा पी आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपल्याला प्राईजमधला डिफरन्स म्हणजेच 15 - 10 इज इक्वल टू 5 रुपीज इतका आपल्याला डिफरन्स आढळून आला. म्हणजे डेल्टा पी आणि डेल्टा क्यूची प्राईज आपल्याला 25 आणि 5 अशा पद्धतीने आपल्याला आयडेंटिफाय झाली. त्याच्यानंतर आपल्याला दिलेल्या इक्वेशनमध्ये म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड डेल्टा क्यू डिवायडेड बाय डेल्टा पी इंटू क्यू अशा पद्धतीने आपण इक्वेशनमध्ये घातल्याच्यानंतर
25 डिवायडेड बाय 5 इंटू 10 डिवायडेड बाय 150 अशा पद्धतीने आपण इक्वेशनमध्ये व्हॅल्यूज घातल्या. त्याच्यानंतर सॉल्व करताना 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250 आणि 5 इंटू 150 इज इक्वल टू 750 अशा पद्धतीने आपल्याला आयडेंटिफाय झालं. त्याच्यानंतर आपल्याला डिवायडेशन केल्याच्यानंतर 0ला 0 गेला. 25 1 25 गुणिले इंटू 3 इज इक्वल टू 75 अशा पद्धतीने आपल्याला इक्वेशन त्या ठिकाणी मिळालं. तर त्याचं आपल्याला डिवायडेशन केल्याच्यानंतर 0.33 इथपर्यंत आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी आढळून आली. अशा पद्धतीने आपण प्राईज इलेक्ट्रिसिटी आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. म्हणजे ह्या इक्वेशनमध्ये आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 2.33 इथपर्यंत आपल्याला मिळाली. अशा पद्धतीने आपण इलेक्ट्रिसिटी आयडेंटिफाय करू शकतो, कॅल्क्युलेट करू शकतो. अशा पद्धतीने आपण डिमांड शेड्यूल तयार करू शकतो. त्याचबरोबर त्यानुसार ड्रॉ करू शकतो. त्याचबरोबर इलेक्ट्रिसिटी आपण प्राईज इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. या ठिकाणी इतर काही एक्झाम्पल दिलेले आहेत, तुम्ही सॉल्व करून बघू शकता. म्हणजे ती सॉल्व करायची आहे तुम्हाला. त्याच्यानंतर त्यामध्ये काही अडचणी असतील तर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता.